بینندگان عزیز و ارجمند، در مرکز اخبار کتابخانه به نام پوشکین شهر سمرقند چاره‌بینی ادبی و فرهنگی که به حسابات شعبه تاجیکی اتفاق نویسندگان در ولایت سمرقند و بررسی اشعار شاعر نورمراد کریمزاده بخشیده شده بود، با اشتراک ادیبان، شاعر و نویسندگان، قلمکشان جوان، دانشجویان و هواداران کلام بده برگزار شد. در چاره‌بینی آیین دوستی ادبی، دوستی ابدی سخن رفت. سمرقند ازلدن معنویت، مدنیت، علم معرفت مرکز sifatida dunyoga ma'lum va mashhur. Bu zaminda juda ko'p allomalar, diniy ulamolar, shoir shuorolar ilmimizni, fanimizni darg'alari ijod qilishgan, yashab o'tishgan va o'zaro hamkorlik, o'zaro do'stliklari mustahkam bo'lgan. Qo'shni mamlakatlar bilan, qo'shni davlatlar, xalqlar bilan birgalikda doimo o'zaro aloqalar va ularning ta'siri bo'lib kelgan. Ayni damda ham mustaqil O'zbekistonimizda ham yashayotgan xalqlarimiz o'rtasida adabiy aloqalar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Inson ma'naviyatli bo'lsa, uning dunyoqarashi keng bo'lsa, u hamma jabhada o'z fikriga ega bo'ladi, o'z imkoniyatlarini kengaytirishga intiladi va do'stlik, qardoshlik, birdamlik juda katta kuch ekanligini anglab yetadi. Mana 3 yil avval tojik adabiyoti sho'basini tashkil qilganmiz va bu sho'ba 3 yil ichida juda katta amaliy ishlar yo'lga qo'yildi. Avvalo tojik tilida ijod qiladigan ijodkorlarning jipslashishi, turli to'garaklarga yoshlarimizning birlashtirilishi, ularning kitoblarining chop etilishi, o'zaro aloqalar qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan olib borilayotgan o'zaro hamkorligimiz bu O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasida doimiy bir shior bor, adabiy do'stlik, abadiy do'stlik degan bir shiorga amal qilgan holda amalga oshirilyaptiki, bu barcha ijodkorlarimizni quvontiradi. تاکید باید نمود که اعضایان شورا در انجمن‌های علمی، چاره‌بینی‌های ادبی، صحبت میزی مدور که به مستحکم نمودن دوستی، شاد دیلی ملت‌ها، رشد علاقه‌های ادبی بخشیده شدند، فعالانه اشتراک کردند. ادبیات پیوندگری خلق‌ها، پیوندگری دل‌ها است. در هر جایی که ادبیات هست، در هر جایی که شعر است، آنجا نیکی هست، آنجا آدمیت هست. برای همین هم اجدادان ما آنقدر به ادبیات مفتون شدند، آنقدر ادبیات را تعریف و توصیف کردند که امروز ما همه برای پیشرفت همین ادبیات، برای ترغیب همین ادبیات کمر بسته هستیم. در دوره ازبکستان نو، یعنی که در دوره احیای نو، امروز ما برای ترقیات پیشرفت همین ادبیات همه باید حصه گذار باشیم. سال 2022 سال در عرفه نوروز شماره اولین مجله ما دردانه شرق نشر شد و تا امروز ما 2 سال باز فعالیت این مجله پرثمر ادامه دارد و امروز نه اینکه در خود ازبکستان، بیرون از آن هم این مجله را اعتراف کردند، این مجله را جستجو کرده ایستادند. ترغیبگری اساسی ادبیات ما مجله دردانه شرق گردید و ما در برابر آن که نمونه ایجادکاران سمرقند و بیرون از آن ازبکستان را معرفی نماییم، حرکت نمودیم که در اطراف همزبانان ما چه نوشته ایستادند از ادبیات امروزی تاجیکستان، از ادبیات امروزی ایران، از ادبیات امروزی افغانستان را هم در رکنهای علاهیده جای دادیم و در برابر این برای جوانان صحیفه ها تشکیل نمودیم، برای نورسان، مکتبیان صحیفه ها تشکیل گردید و همه این ترغیبگری ادبیات برای پیشرفتی همین ادبیات امروز سهمگذار گشته ایستاده است. در محیط ادبی شهر سمرقند نوقلمان خوشبختانه زیادند. آنها کتاب دوست بوده همیشه از ادیبان بزرگ می آموزند. امیدواریم که آنها رابطه های ادبی و فرهنگی ازبک و تاجیک را ادامه می بخشند. در این شعبه بسیار کارهای
назар аст, бисёр корҳои ҷолиб бурда шуда истодааст ва худи мо низ дар ин тадбирҳое ки аз тарафи ин шӯъба баргузор шуд ва якчанд китобҳое ки аз тарафи ин шӯъба аз нашр баромад мо худ инро дидем, хондем ва баҳраманд гардидем. Инчунин дар бораи устод Нурмурод Каримзода гап зада мебошем. Шеърҳои устодро аз даврони мактабхонӣ дар китобҳои дарсӣ низ медидем, мехондем, ҳатто аз ёд мекардем ки ин шеърҳо бахшида ба ватан, инсонпарварӣ, дӯстӣ, меҳру оқибат, қадри волидон бахшида шудааст. Ва баъдтар дар вақтҳое ки донишҷӯ будем, як муддат бо устод Нурмурод Каримзода ҳам дар таҳририяти Субҳи Гулобод кор кардан ба мо муяссар шудааст ва дар ин вақт низ мо аз инсонигарӣ, самимигии устод, меҳнатдӯстии устод дида ба худ якчанд намунаи ибрат гирифтем. шоири маҳбуби мо Гулрухсор Сафиева гуфтанд ки фуруғи асли мо, оини мо гарзанду позанд аст, зи рафтору зи гуфтору зи пиндори Самарқанд аст. дар ҳақиқат муҳити адабии Самарқанд асрҳои аср маркази муҳими инкишофи адабиёти форсӣ тоҷикӣ буд ва дар давраи нави таърихӣ ҳам дар замони мо ҳам имрӯз ана ҳамин мақоми худашро нигоҳ дошта омадааст ва имрӯз мисли пешин дар Самарқанд аз вилоятҳои мухталифи кишварамо аҳли зиё ҷамъ меоянд ва дар ҳамин замина дар Самарқанд мо маҳфили адабӣ таъсис намудем ки бо номи қофилаи рӯдакӣ фаъолият дорад ва соли сеюм бошад ки мо дар ҳамин маҳфилҳои адабие ки ана ташкил меёбанд аҳли иҷоди Самарқанд ҷамъ мешоянд. бахусус масалан инҳо ҷавонҳоям ҳастанд, иҷодкороне ки миёнсол ҳастанд ё бузургсол ҳастанд. ҳама ман мисли имрӯз ки мебинед ҷамъ меоянд ва шеър мехонанд ё дар мавзӯъҳои мухталифи адабӣ мо як суҳбатҳои адабӣ меорем ва дар давоми маҳфилҳои адабие ки ҳар дафъа баргузор мешавад мо чеҳраҳои нав кашф мешаванд. در رفت چاربینی از طرف شعبه منطقوی اکادمی توران در سمرقند به سروری فرهاد احمدجانov نشان سریسینگی صدرالدین عینی و اسدالله اسماعیل زاده تقدیم کرده شد. Нурмурод Каримзода устоди шахсии ман аз хурдсолӣ мешиносам ва он марди фурӯтан, марде ки умри азизашро барои маънавияту маърифат бахшидан. ман шахсан аз он кас дарси ибрат мегирам. хоксорӣ, самимият ва гуфтори зебо рангорангро аз ҳамин устодам омӯхтам, чунки ин кас ҳама вақт дар ҳар хел ҳолат як намудро пиндор мешаванд. дар асарҳои ин кас, дар шеърияти Нурмурод Каримзода низ ҳамин самимияти нисбати ватанро дӯст доштан, ватанро маҳбубтар доштан, дӯстии халқҳо, дӯстии байни оилаҳое ки имрӯз тараннум мегардад бисёр садои баланд медиҳад. Самарқанд аз азал муҳити адабиро парвардааст ва ин дар хуну пайрави мо ҷо буда мана имрӯз рӯи об шуда истода. муҳити адабие ки дар Самарқанд имрӯз офарида шудааст ҳамон мактаби Алишер Навоию Абдураҳмони Ҷомиро ман мебинам. با سخن برآمدگان از قبیل راهبری خانموزه شاعر معروف عارف گلخانی سمرقندی مقیم جان عارفی، استاد دانشگاه دولتی سمرقند خوجا قولف، سرمحرر روزنامه ولایتی آواز سمرقند بهادر رحمانوف و دیگران به فعالیت منبعد شورا پروازهای بلند ایجادی تمنا نمودند. البته شاعر تا نسوزد نمیسازد، چنانه که ترسنزاده بزرگ میگوید شاعرا از سوختن داری خبر، پس مکن از آتش سوزان حذر. و ما در طول این عمر گذشته یک قسمت ایجاد خود را روی آب برآوردیم، به مخلصان رسانیدیم. من اینجا یک سلسله کتاب های ما در منظور خوانندگان کرده شده ایستاده است. کتاب رو گیریم نوروز عجم. اینجا یک سلسله شعر، بیت ها، ترانه ها، غزل هایی که از عصر نوح تا امروز شعرای تاجیک و ازبک سراییدند گرد آورده شده است و این من باور دارم که به اهل ایجاد و خوانندگان خیلی منظور می شود.
و درخشی معنا کتاب دیگری ما درباره عشق، وطن، طبیعت بخشیده شده است و اینجا یک سلسله شعرهای عاشقانه جمع می شود. کتاب دیگر عاشق زندگی، آنهایی که درباره شعر من، درباره من سخن کردند، عالمان، تحقیقاتچیان، اسپرانت‌ها، دانشجوها در اینجا جمع شده اند. از سخن گلباغ سخن این سلسله رباعیات دو بیتی ها که با وصف وطن و مادر و پدر و طبیعت و گل و گیاه بخشیده می شود. همین زیل یک سلسله کتاب ها نزدیک 20 عدد کتاب ها چاپ شده است. من شاد هستم که امروز حکومت ما، دولت ما، پرزیدنت محترم ما با رشد و رونق ادبیات، معنویات، مفکوره بسیار اعتبار بلند میدهند و ایجادکاران را همیشه روح بلند میسازند که درباره تاریخ پرشکوه وطن، ملت، خلق، زبان، ادبیات حرف زنیم. امروزها نارمراد کریمزاده خیلی سرکار است. تحت راهبری او روزنامه از جهت ساخت و مندرجه و عدد نشر بهتر شد. جماعت مهنتی صاحب اقتدار تشکل یافت. پیش از همه گویم که نارمراد کریمزاده شاعری زلسان هستند. یعنی هم با ازبکی هم با تاجیکی میتوانند شعرهای بسیار با صفت بلند ایجاد کنند. بنابراین من یک بار گفته بودم که شما لایق ازبکستان با زبان فارسی. خیلی یک بار داده بودم. این شعرشان از جهت بندوبست، از جهت ترکیبی سخن، از جهت مهارت نویسندگی بسیار بلند است. خوشبختانه این کس در همون ناحیه دهاتی سمرقند سردبیر روزنامه ناحیوی هستند. گلوبات تانگی نام دارد. اون یک صحیفه به زبان تاجیکی نیز نشر می شود و بسیار مهم بود که در همین نشریه همین خیلی کسی که با هر دو زبان میتواند صلاحیت داشته باشد همین راهبری کند. بنابراین این سالهای زیاد این کس در همین وظیفه کار کردند تا امروز. من در اشعار شاعر نارمراد کریمزاده چیزی بلندی میبینم. همون بلندی که خلق سوی آن چون خورشید نظر میکند. نظر با وجود اینکه آفتاب پرتوافشان است، نورش گویا چشم رو میبرد، لیکن باز نظر میکنیم به آفتاب، باز نظر میکنیم به همون گرمی آن، به همون سخاوتمندی آن. شعر نارمراد کریمزاده رو من همین خیلی میدانم. با وجود اینقدر ساده نویسیشان دل گپ را، جان گپ را گفتن شاعر. در مکتب ها شعری که اون کس آغازش زیقبالت منم شاد ازبکستان، با آزادی تو آباد ازبکستان. این یک آغاز همین مطلع شعر استاد است که در مکتب ها همچون مدحیه گوش میکنند. شعر نبیره که استاد نوشتن در خاندان ها از دل و جان ها جای گرفته است. عموما استاد نارمراد کریمزاده عزم نمودن داستان نویسی و یک کتاب داستانشان از طریق نشریات لایق آزاد که کمینه سرور آن است میبراید. محض راز روزگاران نام دارد و 5 داستان زیبا را که اساسش عائله را تشکیل می‌دهد. اهریمن و هرمزد و دیگر همه قوه‌های نیکی، قوه‌های بدی در آنجا مجسم گشته است. با یک کلام فصیح و بدیع زیبا به قلم دادند. در نوبت خود ما هم با کریمزاده و اهل ایجادکاران سمرقند کامیابی‌های ایجادی تمنا داریم. زیبا صنما وصف تو را شعری تری هست، وین جان غم اندوخته را خوش نظری هست. با حسن رسا عقل و هوشم کردی پریشان، در بحر لطافت نگر اعلی گوهری هست. در باب خرد اهل جهان در هوس توست، از این همه اعجاز تو بر جان اثری هست. گر عیش من از هجر غم افزای تو تلخ است، از بوس لبت بر دهن من شکری هست. غافل مشو از شیب و فراز ای دل پرشور، در صحن جهان شور و شرر را
خطری هست. هر دل نبود خانه آباد محبت، دل خانه ما را سر دیوار و دری هست. آمدا به صحنه سازی آستین، ای دلبر جو مپوش نازی آستین. آمدا به صحنه سازی آستین، ای دلبر جو مپوش نازی آستین. آستین به دوری سر کمه چرخانی، یاره میگویی به چشم دل نیازی آستین. آستین به دوری سر کمه چرخانی، یاره میگویی به چشم دل نیازی آستین. میگویی به چشم دل نیازی آستین، میگویی به چشم دل نیازی آستین. باشه و ی تاجیکان رازی آستین، در رقصی بزه بی تو هوای دامشم. باشه و ی تاجیکان رازی آستین، تابه به کمر داده عجب میرقصی، یاره خاشانی کجت شب و فرازی آستین. تابه به کمر داده عجب میرقصی، یاره خاشانی کجت شب و فرازی آستین. خاشانی کجت شب و فرازی آستین، خاشانی کجت شب و فرازی آستین. جنبوندمی که تو غمزه‌ای چون کپ کرد، در مذهبی عاشقان نمازی آستین. جنبوندمی که تو غمزه‌ای چون کپ کرد، در مذهبی عاشقان نمازی آستین. میچرخی و از چرخشی تو میچرخم، یاره من کشته این سوز و گدازی آستین. میچرخی و از چرخشی تو میچرخم، یاره من کشته این سوز و گدازی آستین. من کشته این سوز و گدازی آستین، من کشته این سوز و گدازی آستین. آمدا به صحنه سازی آستین، ای دلبر جو مپوش نازی آستین. آمدا به صحنه سازی آستین، ای دلبر جو مپوش نازی آستین.